आज्ञा पत्र थिले तो 22 पाहाचर 3 नंबर पाहाचर किए अछ ई अत्याचार के जम राजा देखि करी तो जम राजा दिने समस्तनकर पांजी देखि देली जे ई पृथ्वी रे अत्याचार होची बस बस तो चिंता कली का बोले तो कली जुगर जगन्नाथ भगवान दारु ब्रह्म रूपे विराजमान करिछन पुरी क्षेत्र आर मुई टिके जासी ताको दर्शन करने हां सखा अरे जम राजा आगो जगन्नाथ पासके जे गले अरे प्रणाम ऋणता को वचन कहिले जगन्नाथ को आसिक प्रार्थना करछो जे आविर्भाव हेगले जमराजा के जगन्नाथ कहीं आसलु बाबू तो आज कहार मरण काहल के कहार मरण ती तो बुझवाल लोग राजा सिंहासन रे बसी करी चित्रगुप्त तोर पांदी देखवाल लोग ती मोर पास के कहां कहीं आइछु तो जमराजा कहू जे प्रभु ई तोमर दारु ब्रह्म रूप रे जगन्नाथ रूप रे श्री क्षेत्र होइछ जे मुई तो देखू छ जे सह सह हजार हजार लोग आसु छन आर तुमके प्रार्थना करू छ करू छ ई मान के सबके जदी प्रभु मुक्ति देले मोर तो 84 नरक कुंडटा खाली पड़ी जीवा सब खाली बाध्य खाली हेबा सखा अरे नारायण भगवान जगन्नाथ का बोलु ए अरे जम राजा तुगी मने रखिथिबु अरे मोर कहिला कथा बाबू रे पासरी नहीं देबू हजार हजार जन मोर पूरी क्षेत्र के आसिकर मते जन प्रार्थना करू छ ए माने कहीं भी मुक्ति नहीं पाई हां तू तृतीय पाहसरे जम बसी थार देखु था बोली बस बस से दिन तृतीय पाहत रे जम बसी छी हां आर देखु छी सखा तू तो मंदिर के जाउ छ यार तोर मां बुआ के केंती हे हां मां बुआ सेवा आगो करबो और मंदिर के जीवो तोर टाक जगन्नाथ सुनवा नहारा के बहनी सुनो मां बुआ के मन जानी को ठीक ठीक देबू हां तांकर आदेश के पालन सदा सर्वदा करिथु हां तोर डाक जगन्नाथ सुनवा नहारा बिल्कुल नहीं आर पांचटा पिला जगन्नाथ मंदिर के जोछन मोबाइल के चापकी दोछन काने बुआ शॉट नौ जन सबू देखु छ जगन्नाथ हां हां जगन्नाथ के कहला ठीक कहलो प्रभु तार पर पांचटा सातटा माइक ना आसु हां हां चापी दैछन काले मोबाइल आगो हां इछिन दर्शन करी करी हेने न भेट परमा हे पाउचे बसी तो जम राजा सबू देखु छ प्रभु ठीक कहलो ई मान के समस्त को नै नरक कुंडे पकाई बस बस हेले जगन्नाथ कहि दे सखा जम राजा तू कहा के नरक कुंड रे पकाबो और कहा के नै पकु तते कहि दउ छ सुनबै हां सखा बाबू रे जहार तोरे सत्य शांति गोटी थीबा अरे निष्कलंक शरीर रे ताहार होइबा तुम्हारे सत्य शांति दया क्षमा थिबा सकाल पाले 100 पद कथा हेले 19 पद खाली नीच को कहू से 8 दिन पाल पल्ले हेले पूरी क्षेत्र ता डाक सुनबी के बहने सुनो जम राजा सबू देखु हां तो सत्य शांति तोर आत्मा जदी शांति नहीं न तू केते बेले भी कृष्ण के भेटि नहीं पारु बिल्कुल नहीं जोड़े के जदी दया टिके नहीं करि पारथबु केते बेले भी प्रभु के भेटि नहीं पारु हां जोड़े के जदी क्षमा भिक्षा नहीं दी पारुथबु तू केते बेले भगवान के भेटि नहीं पारु बस बस सखा तो तेनु करी काम रु से जो का बोलचे प्रभु ठीक कहू छ ठीक देखू जा बोलछो मुई बढ़िया देखनी प्रभु और इथिर लगी तमर तृतीय पहाड़ के आइल मुई जे भाबू छ सबके जदी बैकुंठ पटाबे मोर नरक कुंड खाली इथिर लगी तमन के पोले आइले प्रभु मते क्षमा करो बस बस सखा तो का बोलु छ का बोलछो इटा पुरुष एकबार नारी मान के इटा बुझे देखि गरुड़ पुराण रे कहि छ हां गरुड़ पुराण रे का बोली कि जगन्नाथ कृष्ण भगवान बुझे छ सखा बाबू रे सत्य शांति दया क्षमा जहारो जेथिबो
আর অন্তকালে বৈকুণ্ঠ পুরকে রে দিব সখা ও আজ্ঞা মানকর ভিতর কে কে বাহার যাবে ই চারপট বিলকুল নিজ ই চারিপট কেশবালা ঝাঁঝবালা গাদামু চললাম তা 24 ঘন্টা বড় সোলা রাত চারি পট ই মানে বিলকুল নিজ মুই লেখি দেমি পুরা সত কথা তুই পছে পড়ে যাবি হাতাকে দুষ্টি খালি মনে পড়ি দিকি ইথির লাগি তো নিজ সখা তোমার ঘর মন বলে পাখার বজা বুঝুছেন পাখে করে সখা তো নারী মানকে কহুছে হ্যাঁ স স মাইক না দেখতো পুরী ক্ষেত্র কে যাউছ বেশ বেশ খেলে ঘরে কেনটা করিছন কা কইছ আরে শাশু শ্বশুর আর সেবা যে নারী নেই করে বয়সর উৎপাত হই স্বামী কু নেই ডরে আচ্ছা রে কালিয়া সখা আর শাশু শ্বশুর আর সেবা যে নারী নেই করে বয়সর উৎপাত হই স্বামীকে নেই ডরে সখা তো যেন মাইকনা শাশ শ্বশুরের সেবা নেই করবা 3 লাখ টাকা ধরি করে পুরী ক্ষেত্রকে গেলে তার ডাক শুনবি বিলকুল নে শুনে তো সেতির লাগি নিজের মা বাবা বি যাহা আর শাশ শ্বশুর বি তাহা হ্যাঁ নিজের ভাই বি যাহা নিজের পতি বি তাহা বেশ বেশ সখা তো ভাই ঠানু পতিকে অলগা ভাবু হ্যাঁ তো মা মানকে কহাউ যে নিজের পতি ঠুটা হো কুলা হো কোড়া হো কেপা হো বেশ বেশ সখা বাবুরে পতি বিনা नहीं গতি এ পতি বিনা না হি মুক্তি এই দে আর পতি সেবা করেছিলে বৈকুণ্ঠে প্রাপতি সখা পতি সেবা যেন মাইকিনা করি পারুছে তাকে মন্দির শ্রীক্ষেত্রকে হরিশঙ্কর জীবানি পড়ে সত কথা হাতাবি পিলা পতি হি পরম ভক্ত ভক্ত সখা তেণু করি কাঁ বলিছন আজ্ঞা নবদা ভক্তি মধ্যে গোপী ভক্তি শ্রেষ্ঠ আর গোপী ভক্তি করেছিলে জীব গো বৈকুণ্ঠ নবদা ভক্তি মধ্যে গোপী ভক্তি শ্রেষ্ঠ সে গোপী ভক্তি করিଥିଲେ জীবক বৈকুণ্ঠ বেশ বেশ সখা তো দুনিয়ারে 9টা ভক্তি আছে ওয়া কাকা ভক্তি যে কহত হলা শুনমা মতে তুই তো যেন প্রশ্ন পত্রালু মরে দেবে ঠিক আছে শুনছি তোর সখা তো প্রথম ভক্তি কেনটা কেন্ডা নিজর পত্নী নিজর পতিকে সেবা করবার গোটে ভক্তি হ্যাঁ সখা গোপী মানে যেপরি ভাବରେ কৃষ্ণকে স্নেহ ভাব ଦେଇଥିଲେ তুই নিজর পতিকে সেন্তা সেবা করে হ্যাঁ আজিকালি রোগ আগার সতি যা বজার কে খালি আয় বুঝা কেনতা করি দেখবু সখা তো তেণু করি কাঁ বলিছ আজ্ঞা প্রথম ভক্তি অটই পতি সেবা পূর্ণ আজ্ঞা তৃতীয়রে মিথ্যা কথা ন কহিব পুন সখা তো পতিকে সকাল পালে যদি স্নান করি যদি মুড়িয়াতে মারি পারল হ্যাঁ এটা গোটে ভক্তি সত কথা নিজর পতিকে সকাল পালে অসৎ কথা পদে নি কহিব আজিকালি নেই কহবার না এটা গোটে ভক্তি আগো কহুতুলে পিলা তোর মনুষ যাহা বি কহলে তার কথাকে গারে বি নি কাটবে বেশ বেশ এটা গোটে ভক্তি এন্তা ভক্তি 9টা প্রকার ভক্তি আছে ঠিক আছে সখা এই ভক্তিকে যে আশ্রা করি পারলা সে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় যাবে হ্যাঁ সেতির লাগি তৃতীয় পাহাড়ে যমরাজা বসিছে আর সমস্তଙ୍କୁ দেখুছি ই সত
মুভে শট ঘিচবা তা দেখু যে বলা সখা তো ভক্তি কে করিছিলা ভক্তি করিছিলা সাবিত্রী ভক্তি করিছিলা প্রভুଙ୍କୁ মুক্তা দেই হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্তা দেই পতি মানিকচন্দ্র রাজাকে যেতেবেলে যমরাজা নেই গলা মুক্তা দেই জমপুরকে জিগির জমকে চটকনে পিটি দেলা বেশ বেশ যমরাজা কহলা মা মুই তোর কাজ দোষ কলি যে মতে পিটিলু হ্যাঁ হ্যাঁ যমরাজা পুথি দেই দেলা মুক্তা দেই গে যেতেবেলে পুথিকে দেখি দেলা মানিকচন্দ্র রাজা তার পতির মরণ হই গলা হ্যাঁ দেখি দেলা আর থরে যেতেবেলে পুথি ফাড়ি ফাড়ি দেখি দেলা গোবিন্দ চন্দ্র তাঙ্গর পুত্রর মরণ আছে এ বাহু সখা আগে তেণু করি গোবিন্দ মুকুতা যে দেই আর মনকু পঠালে বাবু অমর হেলা সেই সখা সেতের লাগে তার পুত্রকে বনকে পঠিয়ে দিলি হ্যাঁ হ্যাঁ তুই যা হাড়ি পাকে গুরু কর ই চারি যুগর অমর হব বলি বেশ বেশ গোবিন্দ চন্দ্র হাড়ি পাকে গুরু কর। হ্যাঁ হ্যাঁ তো মুক্তা দেই যমরাজাকে কহিলা প্রভু মুই তো এড়ে বড় সতী হ্যাঁ। মতে নি কহি করে কেন্দা করে মোর স্বামীকে ধরি আলি বেশ যমরাজা কহিলা মা বল তোর পতি যেতেবেলে তোতে ছাড়ি দেইছিলা হ্যাঁ। কেড়ে মহা পাপ করিছিলা বেশ বেশ তেণু করে তোর পাপ পতিকে মুই ধরি করে পলে আনি নরক কুণ্ডে জাকি দেলি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু নরক কুণ্ডরু তোতে ইছেন ফিরে নি পারে মা বই হ্যাঁ হ্যাঁ তোতে ফিরামি আরো জন্মরে ফিরামি বই বেশ বেশ তো সে মুক্তা দেই আরো জন্মরে কি খেলা কে আরে মুকুতা দেই হইলা আর সাবিত্রী দেবী যে পুণ সখা আর মানিক চন্দ্র রাজা যে হইলা রে সত্যবান মুকুতা দেই হইলা আর সাবিত্রী দেবী যে পুণ মানিক চন্দ্র রাজা রে হইলা রে সত্যবান সখা তো সে সত্যবান যেতেবেলে মরিগলা তো যমরাজা তাহাকে যেতেবেলে নেই যাউছি সাবিত্রী তার পছে পছে দৌড়ুছি হ্যাঁ তো যমরাজাকে আগর কথা কহিদেলা প্রভু তো আরো জন্মরে মোর পতিকে কহিছিল মানিকচন্দ্র রাজাকে নেইছিল নেই ছিল তো মতে কথা দেইছিল ই মুক্তা দেই জন্মরে তোর পতিকে নেই ফিরে পারে বেশ বেশ আরো জন্মরে সাবিত্রী হেবু আর ফিরামি বলি করে কহিছিল আজি কা হালা যে নেউছ নৌচ যমরাজা চেতাবনী হই গলা একদম হই যাবানি ই মুক্তা দেই মতে পিটিলা জমপুরে তার পতিকে ছাড়ি দেছে আর পলামি নহলে পিটবা বলে আমি পিটবা ফেলে বুয়া বলি সেতি লাগি ছাড়ি দেছে নাই তুমি পড়বার গুড় চরিত্রে যেন প্রশ্ন আসবা সেটা বুঝান যেন প্রশ্ন করুছ সে চরিত্র নিশ্চয় ধর্মী আর তোমাটা লগাই দেবে হেলে আজ্ঞা জানো যে আজ্ঞা রামায়ণ কথাটা পত্রে কহিদেমি তোমাকে নেই ছাড়বা হে রামার চরিত্র ধর্মী আর তোমাটা পকে দেবে আর বি তো আজ্ঞা মানে প্রশ্ন করছ দেখো কলি যুগে অত্যাচার পাপ হেলা যমরাজার কথা পকাইছিলে সে কথা কহিদিল তো চরিত্র নেই করছি আজ্ঞা তোমার কথা নিশ্চয় কবি অপেক্ষা কি কহিদেলে পলাব কেন বলে কহিবি দেবি সখা তো কালির কহিছিনি 18 দিন পর্যন্ত মহাভারত যুদ্ধ কৃষ্ণ কর্মী বলছিলি বেশ কিন্তু বেশ 17 দিন বেলে মহাভারত যুদ্ধ সারি হ্যাঁ হ্যাঁ তো কালি কহিলা কৃষ্ণকে প্রভু ই 17 দিন বেলে মহাভারত যুদ্ধ সারি তোর আর বেলে কেনতা করব কেনতা করব তো কৃষ্ণ কহিଥିଲେ আর বেলে কলি যুগে দেবি হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কলি যুগে কাহিকি মহাভারত যুদ্ধ কাহিকি ই অত্যাচার পাপ যেতে বেলে বঢ়ি যাইছে ই পৃথিবীকে ধরিত্রী মাতার সম্ভালি নি পারবা বেশ বেশ তো তেনু করি কেনতা খেবা কেনা হবা আরে নিরন্তরে বহুত বরুধির ধারা সখা আরে নিরন্তরে বহুথিব রুধির ধারা রে রুধির ধারা এত
তেবে সে সরিব কলি যুগর ভাড়া তেবে সরিব কলি যুগর ভাড়া সখা এই পৃথিবী যেতেবেলে অত্যাচার ভাবা এটা কালীকে কৃষ্ণ কইছেন তো সে সময়ের মহাভারত যুদ্ধ করবি আর কলিযুগে ধ্বংস করে দেবে তো কেন সময়ের তো কেনতা বতরে এই কলিযুগ সরবা আরে শূন্য পড়িবা খড়খড়ি রে বাবু বাসুকি ছাড়িব রড়ি বিনা মেঘরে বজ্রপাত হেবা ই ধরিত্রী মাতা সহিনি পারে আরে গ্রামে ডাকিবে শৃগাল রে বাবু ধ্বংস হব কলিকাল ই গ্রামে গ্রামে শৃগাল মানে ডাকবে সখা আর সবু গাঁরে গুটি গুটি ইষ্ট দেবতাকে পূজা দৌছু কেন ঠানে মাউলি কেনে কালকা কেন ঠানে মেটাকানি কেনে পিতা বলি অনেক দেবতা দৌছ ইমানকে বছর মুড়কে পট গুড় দেগের বয়স করুছু আমকু খাওয়া বলি মোটা হইতা বলুছু আমকু খাওয়া বলি যেতেবেলে মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হেবা তুই পলালে তোকে ছেকবার রখবা পলেই নি পারু কেনতা করবা জানছু গা আর সেই কালে ইষ্ট দেবে ধরিবে খরপর কাতি সেই কালে ইষ্ট দেবে ধরিবে খরপর কাতি বাবু এই কলি যুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি বাবু এই কলি যুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি সখা তো মহাভারত যুদ্ধ করবার লাগি কৃষ্ণ চারি দিগরে চারজনকে রখি দিছন কাহাকে তো কেনতা বদরে রখিছন কেনতা পিলা আরে উত্তর দিগু আসিবে পঞ্চু পাণ্ডব আর অর্জুন গান্ডিব ধনু কাঁধরে যে বহিথিব সখা উত্তর দিগরু পঞ্চু পাণ্ডব আসবে যেতেবেলে পঞ্চু পাণ্ডব মারতেলে আসবে হেলে দুর্গার উপরে কে রক্ত পিবা দ্রৌপদী যেন দ্রৌপদী দুঃশাসনর রক্তকে বেণীরে বাঁধিছিলা ই কলিযুগর রক্তকে ছাড়বা এ বাপা চাটি দেবা সখা আর সেই কালে দুর্গার রূপ ধরিবা মাতা দ্রৌপদী বাবু এই কলিযুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি বাবু এই কলিযুগের রীতি রে কলি রে হুয়ে অনীতি সখা উত্তর দিগরু আসবে পঞ্চু পাণ্ডব হেলে পূর্ব দিগরু কি আসবে কে আজ্ঞা গোটে প্রশ্ন করেছিলে আজ্ঞা চতুর্ধা গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র এরা চতুর্ধা মূরতি কিয়ে কি কে কে এটা আজ্ঞা প্রশ্ন করছিলে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইছিন আজ্ঞা কর প্রশ্নকে আসি মা ঠিক আছে সখা আরে পূর্ব দিগরু আসিবে রাম লক্ষ্মণ আর কদণ্ড ধনুরে বাবু মারিবে রে কোটি সৈন্য সখা পূর্ব দিগরে রাম লক্ষ্মণ আসবে কদণ্ড ধনুরে যেতেবেলে মারতেল যাবে হেলে দুর্গার উপরে কে রক্ত পিবা কে সীতা দেবী বিলঙ্কা দেশরে সহস্র শিরার রক্তকে পিলার পুটাকে পয়তা কল হ্যাঁ ই কলিযুগের রক্তকে ঠাকরানি রূপে ছাড়বে কা কে ভেনি ছাড়ো তো কেনতা করবে সীতা মাতা আরে নেপাল মঠরে খন্ডা জাত হেব সে খন্ডা ধরিবে যাই এই দে সেই খন্ডা ধরি মাতা সদা সীতা ত্রিপুরকে দেবে দহি
তো উত্তর দিগরু পঞ্চ পাণ্ডব আসবে, পূর্ব দিগরু রাম লক্ষ্মণ আসবে। তো রাম লক্ষ্মণর কথা কইছে চতুর্থা মূরতি কিয়ে কিয়ে কে কে সখা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন জন্ম হইতিলে। হ্যাঁ ভগবান বিষ্ণু চারটা হাত, বেশ বেশ এই চারটা হাতে চারটা আয়ুধ ধরুଥିଲେ। হ্যাঁ হ্যাঁ কেনটা গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র। বেশ বেশ কিন্তু রামচন্দ্র ভগবান যেতেবেলে জন্ম খেলে দুইটা হাতকে কাটি দিলে। তো কিয়ে কে সে দুইটা হাত কে বাবুরে শঙ্খ চক্র রখি দেলে বৈকুণ্ঠপুরে। সে শঙ্খ চক্র যেন বৈকুণ্ঠরে ধরিଥିଲେ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র। হ্যাঁ সখা তো রাম ভগবান তো নারায়ণ জন্ম খেলে, খেলে। লক্ষ্মণ তো শেষ নাগ অনন্ত নাগ জন্ম খেলা। সেতির লাগি লক্ষণ 12 বর্ষ নেই খাইয়া নেই পি। হ্যাঁ হ্যাঁ সাপর আহার কানা, পবন সাপর আহার পবন। বেশ বেশ অনন্ত নাগ যেতেবেলে লক্ষণ হইকি জন্ম হইছি, হ্যাঁ হ্যাঁ সে পবন খাইকি রহিছিল। সৎ কথা বিলা 12 বর্ষ পর্যন্ত সে কা হেলা যে নেই শুই। হ্যাঁ গোটে সাপটে নেই শুইলে বি 12 বর্ষ পর্যন্ত রহিপার রহবা পবন খাই খাই। হুম তেণু করি লক্ষ্মণ 12 বর্ষ পর্যন্ত পবন আহার করি বেশ বেশ আর ইন্দ্রজিতকে মারিছিল। হ্যাঁ সখা তো গদা আর চক্র কে কে হইছন কে সখা বাবুরে চক্র গোটি হইলা রে ভরত যে ভাই। আজ্ঞা চক্র গোটি লাজে ভরত যে ভাই। আর শঙ্খ হই লা শত্রুঘ্ন শুণ মন দেই। সখা তো রামচন্দ্র খালি ধনু ধরিଥିଲେ, হেলে গদা পদ্ম শঙ্খ চক্রকে কেন্দ্র রখিଥିଲେ। সখা চক্র ভরত হইଥିଲେ, সেতির লাগি ভরতর পাটুলি মারি দেলা হনুমান ছিদ্রি পড়ল। বাবু সখা চক্র যাহাকে পঠাউଥିଲେ তার মুন্ড ছেদেলে নিয়ে আসে। হ্যাঁ সখা শঙ্খ শত্রুঘ্ন, বেশ বেশ শঙ্খকে শত্রুঘ্ন কলে আর চক্রকে ভরত কলে। ভরত কলে। সখা শঙ্খ চক্র গদা আজ্ঞা গদা গোটি হইলা যে বীর হনুমান। আর লঙ্কা গোড়ে মারিবে হো সে দুষ্ট রাবণ। সখা তো পদ্ম কে হইতিলা? কে সখা পদ্ম গুটে শান্ত সৃষ্ট। তো জনেকে যদি খরা টিকে হইগলে পদ্ম যদি তাহাকে উড়না করদেলে পদ্মর কেশর পরি গুটে সে কেতে দিন বচি দিবা। বেশ বেশ শান্ত শান্ত সৃষ্ট লোকতে জন্ম হইতবা পদ্ম। কে সে সখা বাবুরে আরে দশরথ রকুমার লঙ্কারে জন্ম, দশরথর পিলা লঙ্কারে জন্ম হইতিলা। বাপ কে রে বাসে সখা আরে পদ্ম রূপে জন্ম খেলা রাজা বিভীষণ। না টিকে কহন আজ্ঞা টঙ্কা মাল সখা তো সে আজ্ঞাঙ্ক সর্বনিষ্ঠ শান্তি হবলান দেখবার, হরিব তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে হবলান দেখবার, হরিব সদা সর্বদা চলা পথরে কুসুম বর্ষা হবলান দেখবার, হরিব ই গ্রামর মঙ্গল হবলান দেখবার। হরিব যেন আজ্ঞা মানে ই অরুণ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করছেন তাঙ্কর মনস্কামনা পূর্ণ হবলান দেখবার। হরিব সখা ইটাও বিশ্বাস থিলে দেখো আজ্ঞা গ্রন্থ রামায়ণ। সখা বাল্মীকি রামায়ণ 14 খণ্ড আছে, ক্ষেত্রমোহন লিখিছন 7 খণ্ড, গর্গবটু লিখিছন 7 খণ্ড। ক্ষেত্রমোহন লেখারে নেই পাব, কেবল গর্গবটুঙ্কর লেখারে পাব। ঠিক আছে আজ কাণ্ডর কথা সখা আজ্ঞা অবিশ্বাস থিলে দেখ বাল্মীকি রামায়ণ।
আর বাল্মীকি রামায়ণরে অছই বর্ণন সখা এন্তা বুঝাউଥିଲେ আর প্রশ্ন আগে প্রশ্নটি দেখো তো। বিধবা নারী গর্ভবতী এটা তো অবাগিয়া লাগে আজ্ঞা আজ্ঞা ঠিক আছে আজ্ঞা দুটি টিকে আসু আর কহিলে হেলা মু টিকে হ্যাঁ ঠিক আছে চিন্তা নেই করো সখা গুটে হাতে নেই বাজে তালিরে সরগ মন 5 পতা এক নাই হয়ে খলি আর গুটে আজ্ঞা প্রশ্নটি কহতো হেটা সরিগলা সরিগলা চুড়ি পকাইছিলি সখা এন্তা বুঝাউଥିଲେ সকাল পাইଯିବେ দুতি টিকে আসু যে জগন্নাথঙ্কর অরুণ কুম্ভর প্রতিষ্ঠা চালিছে সে বিষয়ে টিকে পকাম ঠিক আছে সখা তো দুতিকে ডাক দামা রাখমা আসগ দুতি সজনি ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগ দুতি সজনি ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগ দুতি সজনি তুমি আসিলে ধন মহত মোর হেবানি যেন কুটা কুটু জগারে বুয়া সখা আগ তুমি আসিলে ধন মহত মোর হেবানি আসগ দুতি সজনি ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগ দুতি সজনি সখা আসগ দুতি ন বিনা বিনা সহৃদ জাত না আসগ দুতি ন বিনা বিনা সহৃদ জাত না এ আনি দেব দুতি কাগো আনি দেব চন্দ্রাননী গো আসগ দুতি সজনি ডাকুছে মুই বেণু পানি আসগ দুতি সজনি সখা এন্তা করে দুতি কে ডাকলে নাই শুনো কেতে বেলে নি আসো কেন্তা করে শুনবে দুতি কে দিকে রসে বসে কে ডাকলে যা আসো আগো আসগ সমর দুতি চতুরি আসগ সমর দুতি চতুরি আসগ সমর দুতি চতুরি বনে বজৌছু বনে কুটুছু বলছে সকাল পাতে পাতে দেখ তো পিটবার সরে শুই বি পড়ুছে পিলাটা সকাল পালে পেরমে হয় সখা
এ দুটি স্বর্গর নারদ নারদ আসিলা পরি এ দুটি স্বর্গর নারদ নারদ আসিলা পরি সখা ও বজার যদি ଯିବୁ তোতে কহুছে তুই একলা পছে ଯିবার মাইকনা কে নি নেব का हला ये पिला ভেড়ি বালার ভেড়ি লস কর দেব हंता का যদি পসরা কে গলা ভেড়ি বালা যদি আসিছি পায়ে ভেড়ি যদি বাছবার থিবা 2 কেজি মুড়ি হেতে লাগি মাইকনা কে নি নেব ব্যাপারী লস কর দেব हां हां সখা এটা কে লিখিতে জানিছো গা আরে নেই নলতে নেলে মোর বিশাল ভেড়ি কে अरे नहीं नलते नेले मोर बिसल भेड़ी के नहीं नलते नेले मोर बिसल भेड़ी के इटा का बोली को लिखी जन सिंगर माने जे काहे दे भांगी दे उचुरे ए हाथे धरी टिपी योगी के मोर भेड़ी नहीं पचे ने माती बजार नहीं आबू ढेड़ी टिपी होगी भांगी दउ जे पोछा सखा सेतिर लगी इ चैनल कहूजे जे समलपुरी सुनबे नहीं पछे आब या चरित्र वाले बसी थिबो मन देई ठीक होछे सखा अरे सगो समर्दुति चतुरी आसगो समर्दुति चतुरी आसगो समर्दुति चतुरी ए दुति स्वर्गरो नारद